Student, today we are going to study or learn the poem 2.2. The name of poem is The Sower. Sower means a farmer, one who sows seeds in the farm and produce various types of crops in his farm. Farmer is the character who have to work very hard. Related to this poem, first of all, we will introduce about the poets who written this poem. The Victor Hugo, poet, novelist, dramatist of the 19th century, was the most important of French romantic writer. Victor Hugo हा आपण पाहतो की पोएट आहे, कवी आहे. त्याने भरपूर कविता लिहिलेल्या आहेत, कादंबऱ्या लिहिलेल्या आहेत, अनेक ड्रामाज लिहिलेले आहेत आणि 19व्या शतकामध्ये तो फ्रेंच रोमॅन्टिक रायटर म्हणून त्याने खूप नाव कमवलेले आहे, मिळवलेले आहे. दो रिगार्डेड इन द फ्रेंच ॲज वन ऑफ द कंट्रीज ग्रेटेस्ट पोएट, ही इज बेटर नोन फॉर द नॉव्हेल. आणि जरी तो युरोपियन असला, फ्रेंच असला, तरीसुद्धा त्याने एक अतिशय सुंदर एक नॉवेल्स लिहिलेली आहे, ज्याचं नाव आहे नॅट्रे डॅम दी पॅरिस 1831 अँड लेस मिझरेबल्स इन द 1862. These are his great creation which acquire him the great popularity among the society or the people or the readers. Next, the poet who translated this poem, we are going to introduce her also. The Charulita Dutt, a Bengali poet, also known as the Toru. Toru is the nickname of this poet. Wrote in the English and the French, was born on 4th March 1856 in Kolkata. She is an Indian poetry. And she had written down numbers of poems in the French as well as English language. She is considered to be the first Indian poetess to write it verses in the English and French. ही एकमेव अशी कवयित्री आहे भारतीय कवयित्रींपैकी की जिने इंग्रजी आणि फ्रेंच भाषेमध्ये कविता लिहिलेल्या आहेत. She translated dozens of poems and completed the novels before her death at the age of 28. वयाच्या 21व्या वर्षाच्या आधी, मृत्यूच्या आधीच तिने अनेक फ्रेंच किंवा इंग्लिश कवी ज्या पोएम्स आहेत त्या आपल्या भाषेमध्ये ट्रान्सलेट केलेल्या आहेत किंवा फ्रेंचमधल्या इंग्लिशमधल्या त्यांच्या भाषेमध्ये अशा पद्धतीने त्यांनी बऱ्याच पोएम ट्रान्सलेट केलेल्या आहे. हर पोएम सच ॲज द सीता, लोटस अँड अवर क्युसेरिना ट्री आर वेल लव. त्यांच्या सीता, लोटस आणि अवर क्युसेरिना ट्री ह्या वेल लव मीन्स मोस्ट पॉप्युलर poems among the readers or in the society. The Sower is a translation of Victor Hugo's poem. आता जी कविता आपण इथे पाहणार आहोत, द सोवर, ही पोयम फ्रेंच भाषेमधून कवयित्रीने ट्रान्सलेट केलेली आहे की जी पोयम मूळ विक्टर ह्युगो यांनी लिहिलेली आहे. सेसन डिस सेमेलीज, द ली सोर्स. It is translated by Choru Dutt from the French to English. ह्या त्यांच्या काही पोएम्स आहेत की ज्या त्यांनी फ्रेंच भाषेतून इंग्रजी भाषेत ट्रान्सलेट केलेली आहे. आजची जी पोएम आपण पाहणार आहोत ती पोएम आहे द सोवर इज द पोएम अबाउट द फार्मर हू इज सोईंग सीड्स. शेतकऱ्याच्या जीवनातील कष्टाविषयी तिने ही कविता इथे घेतलेली आहे. He has seen many beds harvest in his life. The farmer who is well experienced, who experienced the numbers of changes in the climates and work very hard. However, he is so optimistic. Most of the times he becomes so nervous because the God is not supporting him. The climate is not supporting him. Due to this, he have to face the numbers of time great losses. Therefore, each and every year, when there is a monsoon, he start his work and remain optimistic that this year he will get
more crops and he will become rich or satisfied. So she says that the farmer is so optimistic of having the good harvest every time he tosses grain, and because of his optimism, due to his daily routines, he work very hard in the farm and he keep hope, or he play just like as the chess to win again. Now we are going to start the poem. Pay attention in your textbook on the page number 72. The showers. Sitting in the porchway cool sunlight, I see dying fast. One day the poetess sitting in his verandas, porch म्हणजे कवयित्री एक दिवस संध्याकाळची वेळ असते आणि ती आपल्या पोर्चमध्ये वरांड्यामध्ये शांतपणे बसलेली असते. सिटिंग इन द पोर्चवे कूल सनलाइट, आय सी डाईंग फास्ट. ट्विलाइट हास्टन ऑन द रूल्स. संध्याकाळची वेळ असल्यामुळे सूर्य अस्ताला जात असतो आणि त्यावेळेस कवयित्री म्हणते मी पाहते की डाईंग फास्ट म्हणजे वातावरणामध्ये असलेला रंग किंवा कलर हा हळूहळू संध्याकाळकडे ट्रान्सलेट होत असल्याचे तिला दिसते. हळूहळू संध्याकाळ होत राहते, सूर्य अस्ताला जात असतो आणि दुसरीकडून जणू काही ट्विलाइट मीन्स स्टार्स आर अपिअरिंग इन द स्काय, अशा प्रकारचं सुंदर दृश्य ते आहे. ट्विलाइट हास्टन ऑन द रूल्स, जणू काही अंधार पृथ्वीवर स्वतःचा कब्जा घेत आहे की काय असं तिला वाटते. वर्किंग हॉवर हॅव वेल नाय फास्ट. नाव वर्किंग हॉवर इज एंड, इज ओव्हर. कामाचे तास संपलेले असतात. संध्याकाळ म्हणजेच काय, जे लोक कामावर गेलेले असतात त्यांच्या परतीचा तो वेळ असतो आणि म्हणून शेतकरी सुद्धा दिवसभर शेतामध्ये कष्ट करून संध्याकाळ जेव्हा होते तो सुद्धा घराकडे परतत असतो आणि रस्त्याने कामावरून परत येणारी लोक तिला दिसत असतात. वर्किंग हॉवर्स हॅव वेल नाईट पास्ट, द शॅडोज रन अक्रॉस द लँड्स. आणि ती पाहते संध्याकाळचा वेळ असल्यामुळे सूर्य अस्ताला गेलेला आहे आणि अस्ताला गेलेल्या असल्यामुळे जात असल्यामुळे मनुष्याच्या किंवा झाडाझुडपांच्या घरांच्या लांबच्या लांब सावल्या पृथ्वीवर पसरलेल्या त्याला दिसतात किंवा जमिनीवर पसरलेल्या तिला दिसतात. शॅडोज रन अक्रॉस द लँड, आणि जमिनीच्याही पलीकडे लांब लांब सावल्या पसरलेल्या दिसतात. बट द सोवर लिंगर स्टील, ईच अँड एव्हरी वर्कर्स रिटर्न टुवर्ड हिज होम, but only one whose name is farmer, he is lingering in his farm. Even there is the dark appearing on the atmosphere. आपण पाहतो की जमिनीवर किंवा इतरत्र अंधार पडत असला तरी सुद्धा तिला एक फिगर आपल्या शेतामध्ये लिंगर्ड म्हणजे भटकत असल्याचे दिसते, इकडून तिकडे फिरत असल्याचे दिसते. बट सोवर लिंगर स्टील, अजूनही शांतपणे शेतकरी. सोवर म्हणजे कोण, फार्मर. लिंगर म्हणजे इकडून तिकडे भटकणे किंवा फिरत असताना कवयित्रीला तो दिसतो. ओल्ड इन द रेग्स ही पेशंट स्टँड. शेतकरी हा कष्ट करत असल्यामुळे अर्धा उघडा नागडाच असतो आणि दिसायला तो अतिशय गरीब आहे. ओल्ड इन द रेग्स, त्याच्या अंगावर फाटके तुटके कपडे आहेत, अंगावर धूळ बसलेली आहे. ही पेशंट स्टँड, असं असून सुद्धा तो अतिशय पेशंट्स आहे, शांत आहे, समाधानाने, अगदी समाधानपूर्वक किंवा शांतपणे तो त्याच्या कामामध्ये व्यस्त आहे. लुकिंग ऑन आय फील द थ्रिल. परंतु त्याची ही अवस्था पाहून कवयित्री सांगते की मला त्या गोष्टीचं खूप वाईट वाटते, माझं मन भरून येते. ओल्ड लुकिंग ऑन आय फील द थ्रिल. थ्रिल म्हणजेच काय, मन भरून येणे. ब्लॅक अँड हाय. आता त्या शेतकऱ्याची, द फार्मर हु इज वर्किंग इन द फार्म, appearing a black image, just like as the black image, black and high, his silhouette means shape, त्याचा आकार, अशा प्रकारची काळ्या काळ्या रंगाची असलेली एक हलणारी आकृती शेतात किंवा जमिनीवर इकडे तिकडे भटकत आहे असं तिला दिसते. आणि तो कोण आहे तर शेतकरी आहे. दिवस अस्ताला जात आहे तरी सुद्धा शेतकरी कष्ट करत आहे.
हे पाहून कवयित्री सांगते, त्याची ती आकृती पाहून माझं मन भरून येते. डॉमिनेटेड इन द फ्युरोज टिप. फ्युरोज टिप्स म्हणजे त्याच्या भावना दाटून येतात. नाव टू सो द टास्क इज सेट. शेतकरी एवढी संध्याकाळ झालेली आहे तरी सुद्धा त्याने प्रिपरेशन केलेलं आहे, तयारी केलेली आहे. नाव टू सो द टास्क इज सेट. आणि आता तो तयार झालेला आहे, रेडी झालेला आहे. त्याला अजून शेतामध्ये पेरायचं आहे. पेरणीच्या कामाची पूर्ण तयारी तो इथे करत आहे. सून शॅल आय कम द टाइम टू रीप. त्याला माहिती आहे मला संध्याकाळपर्यंत, अंधार पडेपर्यंत काम करणे गरजेचे आहे. कारण आता लवकरच उन्हाळा निघून जाऊन पावसाळ्याला सुरुवात होणार आहे आणि लवकरच पेरणीच्या दिवसाला सुरुवात होणार आहे. सून शॅल कम द टाइम टू रीप. पेरणीच्या दिवसाला सुरुवात होईल, पेरणी होईल आणि लवकरच चांगलं हिरवगार शेत नटून जाईल आणि शेतामध्ये भरपूर चांगलं सुंदर पीक हे उभं राहील. नुसतं उभंच राहणार नाही तर टाइम टू रीप्स म्हणजे हार्वेस्ट सीझन विल कम आफ्टर द सोविंग और व्हेन द क्रॉप इज रिप्स. आणि जेव्हा ते पूर्ण पीक वाढेल आणि जेव्हा काढण्याचा वेळ लवकरच येईल. मार्चेस ही अलॉंग द प्लेन. मार्चेस मीन्स ही इज वॉन्डरिंग हिअर अँड देअर ऑन द प्लेन लँड इन हिज फार्म. टू अँड फ्रो, मागे पुढे इकडून तिकडे. म्हणजेच काय, ही इज सोईंग सीड विथ हिज ट्रॅडिशनल मेथड. त्याच्या परंपरागत पद्धतीने तो शेतामध्ये पेरताना आपल्याला दिसून येतो. अँड स्कॅटर्ड व्हाईट फ्रॉम हिज हँड्स द प्रेशियस ग्रेन. स्कॅटर्ड व्हाईट म्हणजे पसरविणे, दाणे पेरणे, दाणे लावणे. फ्रॉम हिज हँड, स्वतःच्या हाताने. हिज प्रेशियस ग्रेन, त्याच्या हातामध्ये असलेले जे धान्य आहे ते धान्य कवीला मोत्यासारखे वाटते. प्रेशियस ग्रेन, मोत्यासारखे मौल्यवान त्याला ते ग्रेन वाटते. आणि जणू काही मोतीच तो त्याच्यामध्ये शेतामध्ये त्याच्या परंपरागत पद्धतीने पेरत आहे की काय असं तिला वाटते. आणि लवकरच हे पेरलेलं जे ग्रेन आहे हे फार त्याच्यासाठी मौल्यवान आहे. त्याच्यावर त्याचं जीवन पुढचं अवलंबून आहे. आणि म्हणून कवयित्री तिला प्रेशियस ग्रेन असे म्हणते. इन द नेक्स्ट स्टॅन्झा, म्यूस. म्यूस मीन्स सी फॉल इन द थॉट्स. पहा, विचारात पडणे. ती आणखी विचारात पडते. म्यूज आय थिंक ॲज आय सी हिम स्ट्रेट. आता लेखिका सांगते की जेव्हा मी त्याला पाहते, जेव्हा तो शेतकरी, स्ट्रेट मीन्स टू वॉक विथ द लॉंग स्टेप, आणि कामाची घाई करत असताना लांबच्या लांब पावलं टाकत तो घाईघाईने हे काम उरकवत आहे किंवा संपवत आहे असं कवयित्रीला तिच्या पोर्समध्ये बसल्या बसल्या दिसून येते. डार्कनेस डीपन. आणि दिवसभराचे कष्ट करून सुद्धा संध्याकाळची वेळ झालेली आहे. डार्कनेस डीपन म्हणजे अधिकाधिक काळोख आता पडत आहे. फेड्स द लाईट्स. आता प्रकाश अगदी फिका झालेला आहे आणि त्याची ती शेतात काम करणारी आकृतीसुद्धा आता फिकी पडल्यासाठी सारखी किंवा अस्पष्ट त्याला दिसत आहे. फेड म्हणजेच काय, अस्पष्ट दिसणे, अदृश्य दिसणे. फेड द लाईट म्हणजे प्रकाश फिका पडणे. नाऊ हिज जस्चर टू माइन आईज. आणि लेखिका म्हणते की तो मला आता दुरून दिसत नाही, परंतु तरीसुद्धा त्याच्या चेहऱ्यावर कोणते हावभाव असतील. जस्चर म्हणजेच काय, चेहऱ्यावरचे हावभाव. नाऊ हिज जस्चर टू माइन आईज. त्याच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव कोणते असतील हे मला माझ्या मनातच मला समजत आहेत, कळत आहेत. तो कसा असेल, खुश असेल किंवा दिवसभराच्या केलेल्या कष्टामुळे तो थकून गेलेला असेल काय, त्याच्या कोणत्या भावना त्याच्या चेहऱ्यावर आता उमटत असतील असा अंदाज एक प्रकारे कवयित्री इथे करते. नाऊ हिज जस्चर टू माइन आईज आर द अगस्ट. अगस्ट मीन्स अ नोबल हंबल वर्कर. अतिशय प्रामाणिक असलेला हा शेतकरी आणि त्याच्या चेहऱ्यावर असणारे समाधानाचे, कष्टाचे भाव कवयित्री म्हणते की मला ते आठवतात, माझ्या मनामध्ये ते येतात. आणि ती म्हणते ऑगस्टस अँड द स्ट्रेंज हिज हाईट सीम्स टू टच द स्टेरी स्काईज. आणि त्याचा जी आकृती आहे त्याच्या कामामुळे त्याची वाढलेली मनातील आकृती जी आहे, कवयित्री म्हणते त्याची आकृती अतिशय उंच आहे आणि जणू काही ती आकाशाला गवसणी घालणारी आहे. तो अतिशय हंबल आणि प्रामाणिक आहे, कष्टाळू आहे,
म्हणून त्याची इमेज, त्याचं स्थान, त्याच्या बाबतीत असलेला रिस्पेक्ट हा माझ्या मनामध्ये अतिशय उंच आहे आणि तो स्टेरी स्काईजला, अतिशय आकाशाला उंच गवसणी घालणार आहे. अशा प्रकारचा रिस्पेक्ट कवयित्री या कवितेमधून आपल्या फार्मरविषयी व्यक्त करते. आपण पाहिलं की या कवितेमध्ये कवयित्रीने फार्मरच्या विषयी असलेला रिस्पेक्ट, त्याच्या डेली रुटीनमध्ये त्याला कोणकोणती कामं करावी लागतात, तो कशा प्रकारे पेरणी करतो, त्याला आशा आहे, त्याला त्याच्या जीवनामध्ये त्याने अनेक प्रसंग पाहिलेले आहेत. बाय चान्सच त्याला चांगलं पीक होते, पण तरीसुद्धा तो नाराज नसतो आणि त्याच्या मनामध्ये आशा असते की यावर्षी तरी मला चांगलं पीक होईल. आणि म्हणून कवयित्री सांगताना त्याच्यामध्ये सांगते की ही टॉस अगेन, म्हणजे जणू काही तो एक प्रकारे सट्टाच खेळतो की काय, त्याला त्या गोष्टीची गॅरंटी नसते, माहिती नसते की भविष्यात पुढे काय होणार आहे आणि काय नाही, पण तरीसुद्धा तो हा खेळ निरंतर खेळत असतो, कारण शेतकरी हा आशावादी असतो. या गोष्टी आपल्याला शेतकऱ्याकडून पाहायला मिळतात. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ही कविता वाचून घ्यायची आणि समजून घ्यायची. थँक्यू.